Welcome to the class. In our today's class, we are going to study leg trap, which is written by Manorama Jaffa. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮನೋರಮಾ ಜಫಾ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಲೆಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣಂತ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ page number 55 is there. Open it. Leg trap, Manorama Jaffa. So before going to start the lesson, just I want to ask you a question that if you are in a situation where you have to show your courage, where you have to show your presence of mind, what would you have done? For example, if an accident happens, then how do you react? So whether do you help that person or not, so that is a question. Then so if there is a robber in front of you who has robbed something and who is running, so whether will you catch him or not? So this is how question is there regarding your bravery, your courage and your presence of mind. How you will catch that person or how you will save the person who has met with an accident. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ದೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಅವ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಾನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೆದರಿ ಹಿಂಸರಿತೀರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಳ್ಳ ಏನೋ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಡಿತೀರಿ? ಅಥವಾ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡ, ಅದು ನನ್ನ ಸಾಮಾನಲ್ಲ, ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲೇನೂ ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವು. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಧೀರಾ, ಕಸ್ಟಮರ್, ಪೊಲೀಸ್ಮೆನ್. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಧೀರಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ಮೆನ್. And this Dhira, he is a boy who has shown bravery, who has shown his presence of mind. ಧೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಏನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವ ತನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಕಳ್ಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ he has shown his courage by catching a robber. So by catching a thief. So this is how it is there in this lesson. In case whenever you met with this kind of situation, so you show your courage, you show your presence of mind. Now let us move to the lesson. Please open page number 55. Leg trap, Manorama Jaffa. Dhira was a shoe-shine boy. He lost his father when he was very young and lived with his mother and sister. He was a hard-working boy. After school, he would sit near a cinema hall and polish shoes for a living. So now, Dhira, he was a shoe-shine boy. So he works as a shoe-shine boy. Dhira ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಧೀರಾ ಅವರು ಆ್ಯಸ್ ಅ shoe-shine boy ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು. ಅವರು ಶೂಸನ್ನು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ shoe-shine boy ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. He lost his father when he was very young and lived with his mother and sister. So Dhira, he lost his father at a very young age, means his father is dead now and he is living with his mother and sister. ಧೀರಾ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಧೀರಾ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ದಟ್ ಧೀರಾ, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಾಯ್. ನೋಡ್ರಿ, ಧೀರಾ ಅನ್ನೋರು ಬಹಳ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗ. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ he would sit near a cinema hall and polish shoes for a living. That Dhira, he is a hard working boy. What he used to do after school hours, he used to sit near the cinema hall and he used to polish the shoes for his living, for earning for his livelihood. ನೋಡ್ರಿ, ಧೀರಾ ಕೇವಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಶೂಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ಮನೆಗಂಥೇಳಿ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಿದ್ರಂತ ಧೀರಾ. One day it was very hot. Dhira sat under a tree, counting his day's earning and humming a popular tune when he overheard a passerby say,
A thief has just robbed and escaped from the jewelry shop. Dheera stopped counting. He quickly put his money back in his pocket and asked the passerby, "When? Where?" "Just now. He stole a gold necklace and managed to run away. They say he has a beard." So saying, the passerby went on his way. So what happens means, we have come to know about Dheera, what is his family, what he is doing, who are there in his family, so that we all came to know. But now in the second paragraph they are explaining that their incident took place. What is that incident? Something might have happened there. What is that? Let us see. One day it was very hot. Dheera sat under a tree counting his day's earnings and humming a popular tune when he overheard a passerby. Once what happens means, it was very hot and Dheera was sitting under a tree and counting his day's earning, how much he had earned that day, so that he was counting and he was humming a tune and just he was counting. Then something he heard. What he heard? Let us see. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ. ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಬಹಳ ಬಿಸಿಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಧೀರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತು ತಾನು ಆ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಹಾಡು ಜೋಡಿ ಆ ಒಂದು ರೊಕ್ಕಗಳನ್ನು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಯಾರೋ ಪಾಸರ್ಬಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಈ ಧೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. ಅ ಥೀಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಾಬ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶಾಪ್. ಸಿ, so what he heard, a passerby said that a thief, he has just arrived and he has robbed the jewelry shop and he has escaped from there. So he has run away from there. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾಸರ್ಬಾಯಿ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಳ್ಳನಿದ್ನ. ಆ ಕಳ್ಳ ಏನು ಮಾಡಿದ್ನಂತಂದ್ರೆ, ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶಾಪ್ಲಿಂತ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿಯನ್ನು, ನೆಕ್ಲೇಸನ್ನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧೀರಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್. He quickly put his money back in his pocket and asked the passerby, "When? Where?" "Just now." See, now what happens means that Dheera, so he is counting it, counting the money. When he listened that, so someone has robbed, a thief has robbed a jewelry shop, then he stopped counting whatever the amount he was counting and he put that money in his pocket and he asked to that passerby, "So where, when, what had happened?" So then that person said, that passerby said, "Just now it had happened." ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಧೀರಾ ಆ ಒಂದು ತನ್ನದು ಒಂದಿನದ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಧೀರಾ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಆ ಪಾಸರ್ಬಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಳ್ಳ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಧೀರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ತಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾಯಿತು, ಯಾರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪಾಸರ್ಬಾಯಿ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಕಳ್ತನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, he stole a gold necklace and managed to run away. See, that thief, so he stole a gold necklace and he managed to run away from there. So he ran away from there. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಕಳ್ಳ ಏನು ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶಾಪ್ಲಿಂತ್ರ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ನೆಕ್ಲೆಸನ್ನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂತ್ರ ಓಡಿ ಹೋದ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಸೇ he has beard. So saying, the passerby went on his way. See, the people who has seen that robber, who has seen that thief, so they said that he had beard. And by saying this, the passerby, he went on his way. From where he has came, what he is going to do, so he went from where he has came, he went to there. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಯಾವಾಗಾಯಿತು, ಎಲ್ಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ನೆಕ್ಲೆಸನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ರಾಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಪಾಸಬಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಆ
ಕಳ್ಳವನ್ನು ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಗಡ್ಡವಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ದಾರಿಗೆ ತಾನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ತಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಸರ್ ಬಾಯ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. Dhira was about to go towards the jewelry shop to find out more details when a customer came to him. "Boy, polish my shoes nicely. There's no hurry," he said. Looking at his wristwatch, the customer was wearing a pink shirt and a red tie. He looked like a rich man. See, now what happens means Dhira was about to go towards the jewelry shop to find out more details when a customer came to him. See, as a boy, even you will also have a curiousness that something has happened somewhere, means you want to know what had happened, how it had happened, when it had happened. So in the same way here is curious, that curiousness is in Dhira. He wants to know what had happened in that jewelry shop, how it had happened, when it had happened. He want to know more details about that thief. He want to know more details about that robbery. So that's why he want to go to that jewelry shop and have more details. But what to do? A customer, he arrives there. So there is a customer for Dhira. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಆದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಆತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕುತೂಹಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಧೀರನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಧೀರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಕುತೂಹಲ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಆ ಕಳ್ಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಎಂಥ ಗೋಲ್ಡ್ ನಕ್ಲೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನಾನು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಧೀರ ಇನ್ನೇನು ಆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರದ್ದು ಆ ಕಳ್ಳತನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂತಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕ ಧೀರನ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಧೀರ ಹೋಗ್ತಾನ ಅಥವಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. ಬಾಯ್, ಪಾಲಿಶ್ ಮೈ ಶೂಸ್ ನೈಸ್ಲಿ. ಸಿ, now Dhira, so he wants to go to that jewelry shop. He wants to have more details about the robbery. But what to do? A customer has arrived and he says that, boy, polish my shoes nicely. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೇನು ಧೀರ ಆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಏ ಹುಡುಗ, ನನ್ನ ಶೂಸನ್ನು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So let us see. There's no hurry, he said, looking at his wristwatch. See, now that man, that customer, he came and he said that, boy, polish my shoes and there is no hurry, I have lots of time, he said by looking at his wristwatch, and he has lot of time. He said there is no worry, okay, you can do your work slowly, you have lots of time, he said. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್, ಗ್ರಾಹಕ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಧೀರಾನ್ ಕಡೆ, ನನ್ನ ಶೂಸನ್ನು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಜಲ್ದಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ, ಸಮಯ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಧೀರಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಶೂಸನ್ನು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The customer was wearing a pink shirt and a red tie. See, what is the attire of that customer? So the customer has wore red shirt and a pink shirt and a red tie. Sorry, so he has wore a red tie and ಪಿಂಕ್ ಶರ್ಟ್. ನೋಡಿರಿ, ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ ಗ್ರಾಹಕ ಯಾವ ತರಹದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಟೈ ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಶರ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. he looked like a rich man. So that customer, he looked like a rich man with his that attire. ನೋಡಿರಿ, ಅವನ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್, ಗ್ರಾಹಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅವ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದು. Dhira sat down immediately to polish his shoes, though his mind was still on the theft. The man first put his left foot on the stand with his yellow cloth. Dhira dusted the shoe quickly. Then he opened a tin
took out some polish and smeared it on the shoe with his brush and started shining the shoe. So what happens here? Dhira, he is working. What he is doing? See, Dhira sat down immediately to polish his shoes, though his mind was still on the theft. What happens means here, Dhira, so he wants to earn money for his family, and there is a customer now. He can't leave that customer because he needs money. That's why it is his job, it is his duty to do that work, to shine the shoes. So that's why what Dhira did, when there is a customer, so he sat there immediately and he wants to work, he wants to polish his shoes, whereas his mind and heart is full of that theft. So what had happened about that robbery? So he wants to know whole detail about that robbery. So his mind and soul, it is regarding that theft only, robbery only. His mind is not in shining the shoes, but he is attracted towards that robbery. Nodri, ಧೀರಾನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮನೆಗಂತಂದು ಅವನು ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಧೀರ ಅಲ್ಲೇನೋ ಆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಧೀರ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗ್ರಾಹಕನ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಧೀರಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಧೀರ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧೀರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶೂಸನ್ನು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಧೀರಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿರಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಾವು ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಯಿತು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಊರು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಧೀರಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನು ಶೂ ಶೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗಿಲ್ಲ, ಶೂಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗಿಲ್ಲ. ಧೀರಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಾಬರಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನದು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಧೀರ. The man first put his left foot on the stand. So now that man, that customer, so he put his left foot on the table, on the stand. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗ್ರಾಹಕ ತನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾಲನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕ್ಲೋತ್ ಧೀರಾ ಡಸ್ಟೆಡ್ ದ ಶೂ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸಿ, Dhira had a yellow cloth and he took that cloth and he started to dust that shoe very quickly. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಧೀರಾಗ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಧೀರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶೂಸನ್ನು ಶೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಜಾಡಿಸ್ತಾನವ. ದೆನ್ ಹಿ ಓಪನ್ಡ್ ಅ tin, took out some polish and smeared it on the shoe with his brush and started shining the shoe. See, then what happens after dusting the shoe? That Dhira, he opened the tin, he took some polish and he smeared it on the shoes and he is shining that shoe now. ನೋಡ್ರಿ, ಧೀರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಆ ಶೂವನ್ನು ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ತದನಂತರ ತನ್ನ ಟಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಟಿನ್ನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಪಾಲಿಷನ್ನು ತೊಗೋತಾನೆ, ಆ ಶೂಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಶೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧೀರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಥ್ರೂ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಐ ಧೀರ saw 2 policemen approaching. He was eager to ask them the theft, but the customers seemed to have lost his temper. "You silly boy, you are not doing your job well," he cried, glancing quickly at the policeman. "Polish my shoes till they shine. There are still 5 more minutes for the show to be over. Sorry, there are still 5 more minutes for the show to be over." What has happened? See, now Dhira's heart, so his mind is in that robbery, in that theft. He wants to know the more details, but what to do? So it is his duty to attend the customer. So he is attending that customer. Then he saw policeman. Then Dhira wants to ask something about that robbery to the policeman, but that customer, he lost his temper.
Why? Let us see. Through the corner of his eyes, through the corner of his eye, Dhira saw two policemen approaching. See, though Dhira is shining the shoe, through the corner of his eye, so he saw that two policemen were approaching, two policemen were coming. ನೋಡ್ರಿ, ಧೀರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ನರ್ಲಿಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಣ್ಲಿಂತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಧೀರಾ ಆ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ಮೆನ್ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನ. ಹಿ ವಾಸ್ ಈಗರ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ them about the theft. See, now that Dhira is very curious to know about that theft, what had happened, whether the police had caught that robber or not. So he is very curious to know that. ನೋಡ್ರಿ, ಧೀರಾನ್ ಮನ್ಸು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಇನ್ನೇನು ಆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಆ ರಾಬರ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವನನ್ನು ಹಿಡ್ದಾರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, but the customer seemed to have lost his temper. When that Dhira is looking towards those policemen, then this customer, he lost his temper, means so he lost his control. He is in anger now. Why he is in anger, we will see further. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಧೀರಾ ಇನ್ನೇನು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಕಳ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು, ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ಸಿಲಿ ಬಾಯ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ವೆಲ್, he cried, glancing quickly at the policeman. See, so when that customer, he saw that policeman, he glanced in the sense, he looked to those policemen. When he saw them, he said that, you silly boy, you are not doing your job well. See, you are a silly boy, do your job. Your job is to shine the shoes, but what you are doing, you are looking at a policeman. So do your work, he says. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಧೀರಾನ ಆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏ ಹುಡುಗ, ಸೊ ಯು ಸಿಲಿ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಸಿಲಿ ಬಾಯ್, ನೀ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಧೀರಾನ್ಗೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸಿ, polish my shoes till they shine. See, in a commanding tone, that man says that your work is to polish my shoes, and polish my shoes now and let them shine. ನೋಡ್ರಿ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು, ಶೂಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಶೂಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಶೈನ್ ಆಗುವಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ 5 more minutes for the show to be over. See, he says that now there are still 5 more minutes to over the show in that cinema, so you have time, shine my shoes now. ನೋಡ್ರಿ, ಆಗ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಓವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಖತಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ 5 ನಿಮಿಷ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನನ್ನ ಶೂಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡು ಬೇಗನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ ಆ ಒಂದು ಧೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಕಳ್ಳನ ಹಿಡಿತಾನ, ಅಥವಾ ಈ ಶೂಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. See in our next class that what will become of this Dhira, whether he will catch that thief or not. If he catches means how he catches, we will see in our next class. ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ ಧೀರಾ ತನ್ನ ಬ್ರೇವರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಆ ಕಳ್ಳವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಡಿತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.